गुरु नानक पद पंकज बंदन पंकज सिमरो अंगद दुख निकंदन। गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय नित त्याऊं। श्री गुरु रामदास गुण गाऊं। गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक। श्री हर गोबिंद सुमत परकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाऊं गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला। करो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीसा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए। दोहरा आखी शाहो तमाम जहान। राखो सैन सो रैयत जान। बरज देहो जाहे न कोई। तब कहो कहाँ लरे इक होई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो। रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरनां विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचारां सरवण कर रहे सी जिस वेले भाई साहब भाई दया सिंह जी ने सतगुरां की किरपा नाल औरंगजेब नूं मिलना कीता, उहनूं जफरनामा दिता और नाल ही उस दे कोलों वो शस्त्र मंगिया जो सतगुरां ने मक्के दे रस्ते विच घेर के उस नूं कहा सी कि दया सिंह नूं मिल ते नाल ही साडा शस्त्र उस नूं देही। इहदा मतलब सी कि वाकिया ही जे मूखी मुड़ के आउंदी है ते औरंगजेब मिल पिया। नाल ही उसदे याद रहेगा कि मैनूं कोई हुक्म होया है। मूखी नूं देख के याद आ जांदा है। तां इस करके जिस वेले उसने मूखी दे दित्ती फिर पुछण लग्या तुहाडा गुरु करदा की है। दया सिंह जी कहते वो शस्त्र ही इकट्ठे करदा, एक तेरे कोल भी शस्त्र है उन्हों का, वह भी देना कर। उसने उस वेले वो मूखी तीर दी दे दित्ती है। कहन लगे वो की करदा, शस्त्र इकट्ठे करदा है, बस शस्त्र ही शरीर ते रखदा है, शस्त्रां नूं प्यार करदा है, बड़ा शस्त्रधारी है, फौजां इकट्ठियां करदा है। ते औरंगजेब कहन लग्या मेरा राज है, जनता मेरी है, जे मैं जनता नूं रोक देवां भी तुसीं ओहदी फौज दे विच भर्ती नहीं होना, फिर वह कल्ला रह जाएगा, फिर किवें जंग करेगा। दया सिंह जी कहन लगे ठीक है तैनूं राज दिता है पर उस सृष्टि का गुरु है, तू किसी नूं रोक नहीं सकदा, तू उहदे नाल गैबी शहीदी फौजां नूं किवें रोक देवेंगा जिहड़ियां कि हज़ारां की गिणती विच उहदे नाल रहिंदियां हन। तां उस वेले औरंगजेब चुप कर गया। उस तो बाद अगलियां विचारां भाई दया सिंह जी वो शस्त्र लैके जदों वापस चल के गुरु साहब कोल पहुँचते हैं, उत्थे की विचारां हुंदियां ये हुण आपां आरंभ करके सरवण करांगे। उस तो पहलां अपनियां अते दासां दियां गुरु चरनां विच लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह दा नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हौली दोहेरा पाखी शाह तमाम जहान राखो सैन सो रैयत जान। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे अनिन्न प्यारे सिख भाई दया सिंह नूं औरंगजेब कहंदा
ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਈਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਰਜ ਦੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਤਬ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਲੜੇ ਕੋਈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇਗਾ। ਮਲਕ ਮਿਲੋ ਆਨ ਕਰ ਸਿਆਣੇ, ਹਮ ਪਰ ਕਹਾਂ ਚਲੇ ਬਲ ਠਾਨੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਿਆਣਾ ਬਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਬਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਕਹੇ ਅਜਗਬੀ ਸੈਨਾ, ਲੱਖੋਂ ਕੋਟੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਟਾ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਅਜਗੈਬੀ ਭਾਵ, ਗੈਬੀ ਭਾਵ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ ਸਾਚੇ ਕੀ ਸਾਥ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਰਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਹਾਥ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਛੱਡਿਆ ਇੱਕ ਤੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੈਬੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏ ਵਿਸਾਲਾ, ਦੇਸ਼ ਫਜ਼ੀਲਤ ਜਹ ਕਹਿ ਜਾਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿਨ ਪ੍ਰਤ ਵਧੇ ਸ਼ੋਰ ਜਗ ਪਰਹੇ, ਤਿਨ ਸਨਮੁਖ ਪਨ ਕੋਈ ਨਾ ਅਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਭਰ ਗਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਹਿਤ ਹਲੀਮੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇਜ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਆਪਣੋ ਲੈ ਲਹਿ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ, ਤੇ ਮਾਨੋ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਓ ਕਬੀਰਾ ਲਿਖ ਪਰਵਾਨਾ, ਰੁਖਸਤ ਕਰੇ ਸਚਿਤ ਮਹਾਨਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਮੂਖੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਮੂਖੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੱਢ ਕੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨੀਜ ਰੋਗ ਕੋ ਉਗਵਿਓ ਤਬੈ, ਮਿਰਤ ਨੀਜੋ ਰਹੀ ਤਲਖ ਥਬੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਥੇੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ।
ਅਖੀਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੁੱਠੇ ਦਿਨ ਮਾਨੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਉਸਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਢਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੌਤ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵੀ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਲਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਖੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ। ਗੁਰਜ ਦਵਾਰ ਦੈ ਕਿ ਦੀਨੇ ਸੰਗ, ਸਭ ਸਮਝਾਇਓ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਗੁਰਜ ਦਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜੋ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਰਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਤੱਕ। ਸਭ ਕੋ ਹਟ ਕਿਉ ਲਿਖ ਪਰਵਾਨੇ, ਲੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਏ ਜਿਸ ਥਾਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੋ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਬਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਗਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਜੀਦੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਜੀਦਾ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਹੋਰ ਅਨੰਨ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਵਜੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਜ ਦਵਾਰ ਦੈ ਦੀਨੇ ਸੰਗ, ਸਭ ਸਮਝਾਇਓ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਔਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਹਟ ਕਿਉ ਲਿਖ ਪਰਵਾਨੇ, ਲੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਏ ਜਿਸ ਥਾਨੇ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਮਗਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤਬ, ਜਾਣਿਓ ਸਿੱਧ ਪਿਓ ਕਾਰਜ ਸਭ। ਤਾਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜੂਗਾ। ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸੁਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਿਸ ਥਲ ਤੇ ਚਲ ਬਿਵਾਛਾ, ਕਿਰਪਾ ਸਿਧ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਛਾ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜੀ ਦੋਹਰਾ। ਵਿਦਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਲੈ ਸਾਥ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਮਨ ਕੀਨ ਮਾਰਗ ਵਿਖਿਆ, ਸਿਮਰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਨਾਥ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਚੌਪਈ ਬਚਨ ਸ਼ਗਤ ਚੋ ਪ੍ਰਭਤੀ ਪਾਈ, ਸ਼ਾਹੋ ਸੰਗ ਬੋਲਤ ਹਤਿਆਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੈ ਤਿਉਂ ਬੋਲਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਜੈ ਭੇਜੇ ਤੈ ਜਾਵਾਂ, ਸਭ ਨਗਰੀ ਮਹਿ ਏਕੋ ਰਾਜਾ, ਸਭੇ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਤੂਤਰ ਭਾਖੇ ਤਤਕਾਲਾ, ਕੂਕਰ ਕੋ ਬਲਵਾਏ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਸਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਵਰਤੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਨਿਮਾਣਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰ ਭਾਖੇ ਤਤਕਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਿਆਂ
ਕੱਲ ਕੁੱਤਾ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਕਰ ਕੋ ਬੁਲਵਾਏ ਵਿਸਾਲਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਗਾਦ ਬੋਧ ਜਿਨ ਕੀਰਾ, ਨੈ ਸਮ ਸਭ ਤੇ ਬੜੇ ਹੋ ਵਡੇਰਾ। ਵਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਣ ਗਨ ਸਿਮਰਤ ਮਾਰਗ ਆਏ, ਕਰੇ ਕੂਚ ਦਰ ਕੂਚ ਸਿਧਾਈ। ਧੰਨ ਹੈ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਥਾ, ਸੁਨ ਸਰੋਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੈ ਜਥਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਲਿਆਈਏ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਲਿਆਓ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰਹੀ ਸਭਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਾਥਾ, ਤਖਨ ਗਮਨ ਕਰੋ ਹਮ ਸਾਥਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਡੱਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦੇਸੇ ਵਾਲਾ ਅਮਾਈ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਈ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸਿੰਘੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ। ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ, ਕਰਨੇ ਬਨੇ ਕਰੇ ਨਹਟਾਰੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਲ ਸਿੰਘ ਲਿਓ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਰਾਜ, ਫੇਰੇਂਗੇ ਤੋ ਸਿਰ ਪਰ ਤਾਜ। ਔਰ ਡੱਲਾ ਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਈਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਵਿਖੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਘੋੜਾ ਫੇਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਘੋੜਾ ਫੇਰ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਉਜੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰ ਲਓ। ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ। ਅੱਜ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਡੱਲਿਆ ਤੂੰ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ, ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਰ ਕਹਤੇ ਅਬ ਤਿਸ ਕੀ ਥਾਨੋ, ਕਰੇ ਬਿਠਾਵਨ ਰਾਜ ਮਹਾਨੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੁਰਕ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਈਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਧੀਰ ਛੁਟਿਓ ਸਭ ਕੀਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੂਰ ਸੋ ਦੇਸ਼ ਬਡੇਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਠ ਬਾਜਰੀ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹਨ ਮਾਲਕ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਡੱਲਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਡੱਲਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਭਾਈ। ਡੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੌਣ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ। ਰਾਬਰ ਕੋ ਦਮਦਮਾ ਸਥਾਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਸਮਾਨ ਹਮ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ। ਇਹੀ ਰਾਜ ਹਮ ਕੋ ਬਹੁਤ ਤੇਰਾ, ਮੋਠ ਬਾਜਰੀ ਅੰਨ ਕਨੇਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ, ਸੋਚ ਰੂਪੀ, ਦਿਮਾਗ ਰੂਪੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੱਲਿਆ ਚੱਲੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਠ ਬਾਜਰੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਸ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਕੀ ਕਮੇ ਨਾ ਕਾਹੀ, ਸਦਾ ਬਿਰਾਜੋ ਆਪ ਇਥਾਈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਖਣ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। बाचत वस्त्र सभी चले आवे, चौंग दिशन की संगत लियावे। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸ਼ਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। वस्त्र शस्त्र मोल बडेरी, अर्पे सिख आन बहु तेरे। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ, ਬੇਅੰਤ ਵਸਤੂਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਨ 18 ਅਰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ, ਔਰ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਥੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ? ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ ਪੁੱਤ? ਆਪਾਂ ਲੱਭੀਏ। ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ, ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਸਿੱਟਤਾ, ਹੁਣ ਲੱਭੀ ਜਾਓ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਾਊਗਾ ਪਾਣੀ ਮਗਰ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਜਰ ਤੋਂ ਵਾਹੁਣ ਯੋਗ, ਬੀਜਣ ਯੋਗ, ਫਲਦਾਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰਖ ਮੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਧ ਇੱਕ ਜਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਮਰਦਾਨਿਆ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਹ ਖੁੰਡੀ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਘੜੀਸੀ ਆਈ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਜਾਊ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਚੱਕੀ ਖੁੰਡੀ, ਖੂੰਡ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਵਾ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ? ਬਾਬੇ ਦਾ ਬਚਨ ਉਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ। ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਚਾਹਣ, ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਅੰਤ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਔਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। प्रभ जी अटक्यो काज न कोई, दक्षिण गए कहाँ सिद्ध होई। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦੱਖਣ। राम सिंह पर खुशी कनेरी, सुनकर व्यापी चिंत बडेरी। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ। दूसर भ्रात फतेह सिंह रहै, दक्षिण को प्रस्थान न चाहै। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਾਅ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਉਂ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 239 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਕੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਕੈਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਬਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਖਣ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ। ਰਲ ਸਿੰਘ ਆਦ ਬਿਰਾੜ ਜੋ ਸਾਰੇ, ਦੂਰ ਜਾਣਤੇ ਸਭ ਡਰ ਧਾਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਗੇ।
ਹੁਣ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਡੱਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਬਰਾੜਾ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਬਈ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੋ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰੀ, ਦੂਤਿਓ ਭਰਾਤ ਸਿੰਘ ਗਰਬਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਭਰਾ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਰਬਾਰੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਘਰਬਾਰੀ। ਇਹ ਦਰਬਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਾ। ਹੋਲ ਭਰੇ ਸਭ ਕੇ ਮਨ ਐਸੀ, ਚਲ ਦਲ ਦਲ ਬੈ ਬਹੁ ਜੈਸੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਦਿਲ ਹੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤ ਕੇ ਨਾਮ ਗਨੀਜੈ, ਗਮਨ ਦੂਰ ਲਖ ਰਿਦਾ ਨ ਤੀਜੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਭਾਵ ਡਰ ਗਏ, ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀ ਬਹੁਤ ਬਨਾਵੈ, ਦੱਖਣ ਕੇ ਦੁਖ ਬਰਨ ਸੁਨਾਵੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੱਖਣ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੋਟ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿਆ ਤੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਦਰਬਾਰੀਆ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਹਿ ਰੰਗ ਬਾਤੀ ਕੋ ਬਾਸਾ, ਲਰ ਕਰ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਸ ਕੀਰ ਬਿਨਾਸ਼ਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਔਰੰਗੇ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮਹਾ ਦੁਸ਼ਟ ਬੜ ਕੋਟ ਕਰੰਤਾ, ਸਦਾ ਧਰੋ ਸਭ ਸੰਗ ਕਮੰਤਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਾਵਮ ਗੁਰੂ ਸੋ ਬਿਗਰਿਓ ਮੂੜਾ, ਪਾਪੀ ਦਵਹਿ ਕਮਾਵੇ ਗੂੜਾ। ਉਹ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਵੈਖ ਭਾਵ ਦਵੈਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਪ ਆਪਣੋ ਮਾਰਿਓ, ਭਰਾਤ ਸੰਘਾਰਤ ਮੋਹ ਨਾ ਧਾਰਿਓ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤ ਸਾਧਕੋ ਅਦਬ ਨ ਰੱਖੈ, ਦੇਸ ਜਾਇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਭਾਖੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰੰਗਾ। ਤੇ ਤਿਸ ਕੋ ਅਦਕ ਬਿਗਾਰਾ, ਲਾਖੋ ਲਸ਼ਕਰ ਲੜਤ ਸੰਗਾਰਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ, ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਮ ਤੋ ਤਿਸ ਕੋ ਅਦ ਬਿਗਾਰਾ, ਲਾਖੋ ਲਸ਼ਕਰ ਲੜਤ ਸੰਗਾਰਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਮਾਰਨੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਖਰਚੋ ਲਾਖੋ ਦਰਗ ਹੰਗਾਮੇ, ਕੀਨ ਸਹਾਨ ਇਮਾਨ ਤਮਾਮੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਦਰਬਾਰੀ ਵਰਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਈਮਾਨ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਨ ਹਿਤ ਹੀ ਚਾਹਤ ਰਹਿਓ, ਸਕਲ ਭੀਤ ਰਾਵਰ ਨੇ ਲਹਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਆਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਮੀਪ ਤਿਸ ਕੀ ਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਰੇ ਅਵਗਿਆ ਮੂੜ ਮਹਾਨਾ। ਛੱਡੋ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਾਖੋ ਸੈਨ ਸੁਣਤ ਚੜਤਾਵੈ, ਨਹੀਂ ਦੁਰਗ ਥਿਰ ਹੈ ਅਟਕਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਚੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰੋਹੀ ਮਹਾ ਦੁਸ਼ਟ ਰਿਪ ਸੰਤਨ, ਤਰਕੇਸ਼ਰ ਉਰ ਲਖੇ ਮਤੰਤਨਾ। ਬੜਾ ਧੋਖੀਬਾਜ਼ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਰੋਹੀ ਹੈ, ਮਹਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੈਰੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ।
ਤੁਰਕੇਸ਼ਰ ਔਰ ਲਖੈ ਮਤੰਤ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ यहाँ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਆਛੋ, ਕਿਉਂ ਗਾਛਨ ਦਛਨ ਬਚ ਬਾਛੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਤੇ ਸੁਣਤ ਗੁਰੂ ਪੁਨ ਕਹਿਓ, ਪੁਰਖ ਕਾਲ ਸਹਾਇਕ ਰਹਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਰਚਦੇ ਹਨ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ, ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਧਮਕਾਵੋ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵੋ, ਖੜ ਕੇ ਤਮੈ ਸਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਧੀਰਜ ਚੋਰ ਨਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਸੈਲਨ ਹਰੀਐ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਐਵੇਂ ਧੀਰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਔਰੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਦੂਗਾ। ਅਬ ਰੰਗ ਕੋ ਕੁਛ ਪਹਿਨਾ ਹਮਾਰੇ, ਦક્ષਣ ਚਲੀਏ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ, ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਤਮਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਉਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਆਦਵਥ ਆਛੇ, ਦਹਿ ਹਮ ਜੋ ਕਿਛ ਕੋ ਬਾਛੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਇਸ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਕਰਨ ਮਜਾਰਾ, ਕਿਉਂ ਸਨੇਹ ਮਨ ਬੰਦ ਤੁਮਾਰਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਰ ਘਰਨ ਮਜਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਸਨੇਹ ਮਨ ਮੈਂ ਬੰਦ ਤੁਮਾਰਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਮ ਸੰਗ ਜਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਵਾਸਾ, ਲਿਹੋ ਵਿਸਾਲ ਹੁਲਾਸ ਅਵਾਸਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਹੋਗੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ, ਵਿਸਾਲ ਹੁਲਾਸ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਸੀਨੇ ਤੁਰਕਨ ਕੀ ਠੁਕਰਾਈ, ਤੁਮ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਈ ਤਿਥਾਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਖੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਜਾਂ 41 ਬਾਹਮਣ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਹਮਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਛਕਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੋਲਾ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਸਰ ਗਇਓ ਮਿਸਰ ਜੂ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੋਲਾ ਜਾਂ ਐਦਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੰਡਤ ਹੋਰ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਛਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਟੇਢੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੈ। ਇਹ ਛਤਰੀ ਸ਼ੂਦਰ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖੋ। ਪੰਡਤ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭੋਗ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਸੀ, ਇਨ ਗਰੀਬਨ ਕੋ ਦਿਓ ਪਤਸ਼ਾਹੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਧਨਾਡਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ।
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਗਾ ਹੀ ਮਾਰਤਾ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਚਲਾਏ ਨਾ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਹਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਜਾਣ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਸਰਾਧ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਨਰਾਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਜੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਰਲ ਗਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਵੈਸ਼, ਭਾਵ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਖੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀਏ ਕੋਲੋਂ, ਵਪਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਤਾ। ਪੈਸੇ ਬਾਣੀਆਂ ਵਟ ਗਿਆ, ਵਪਾਰੀ ਵਟ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰੇ ਵਾ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੀਚ ਕਿਉਂ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭਰਮੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਕਾਚੇ, ਪਾਲੇ ਲਗੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਮ ਸਾਚੇ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਭਰਮੋ ਨਾ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਵਧੇ ਖਾਲਸਾ ਭਾਰੀ, ਧਰਾ ਰਾਜ ਕੇ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਕਹਾਨ ਰੰਗਾ ਚਿਰਤਾ ਪੈ ਹੈ, ਹਮ ਪਰ ਨਹੀਂ ਓਜ ਕੁਛ ਕਹਿ ਹੈ। ਓਏ ਉਹ ਰੰਗਾ ਬਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸਕੇ ਬੜੇ ਬਡੇਰੇ ਕਹਾ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜਾਗੀਰ ਨਾ ਕਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਲਾਪ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਜ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਜ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਜ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਦੇਖਦਾ, ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਥੱਲੇ ਦਿਸਦਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉਹਲੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਾਜ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਜ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਜ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਬਾਜ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੂਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਤਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬਾਜ ਨੇ। ਬਾਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਿੱਟਤਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬਾਜ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਬਾਜ, ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬਾਜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਲੋਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਾਜ, ਉਹਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਬਾਜ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਬਾਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ ਤੇ ਰਾਜ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਔਰੰਗਾ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਭਰਮੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਕਾਚੇ, ਪਾਲੇ ਲਗੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਮ ਸਾਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਡਰੋ ਨਾ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਵਧੇ ਖਾਲਸਾ ਭਾਰੀ, ਧਰਾ ਰਾਜ ਕੇ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ। ਕਹਾਨ ਰੰਗਾ ਥਿਰਤਾ ਪੈ ਹੈ, ਹਮ ਪਰ ਨਹੀਂ ਓਜ ਕੁਛ ਕਹਿ ਹੈ। ਔਰ ਰੰਗੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਹੁਣ। ਇਸਕੇ ਬੜੇ ਬਡੇਰੇ ਕਹਾ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜਾਗੀਰ ਨਾ ਰਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਵਰਗੇ ਦੇ ਵੱਡੇ? ਅਕਬਰ ਮਰਿਓ ਹਮ ਆਉਗੇ ਹੋ, ਬਾਬਰ ਬੜਨ
ਸਹਿਤ ਮ੍ਰਿਤੂ ਥਿਓ। ਉਦੋਂ ਬੈਕ ਜਾਓ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਮਾਯੂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਬ ਥਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸਚ ਜਾਨੋ, ਦਛਨ ਕੋ ਤੁਮ ਸੰਗ ਪਿਆਨੋ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਕਰ ਸੰਗ ਨਿਭਾਵੋ ਚਲੋ, ਸਾਬਿਦ ਲਖੋ ਆਪਣੋ ਭਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੈ। ਜਥਾ ਕਾਮਨਾ ਮਨ ਮੇ ਤਰੋ, ਗੁਰ ਕਰਤੇ ਸੋ ਪੂਰਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਮਤ ਕਾਚੇ ਹੋਏ ਹਟ ਪਰੋ, ਸਾਬਿਦ ਕਰੋ ਆਪਣੋ ਬੁਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਨਾ ਗਏ, ਰਾਹ ਚੋਂ ਮੁੜ ਪਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਮਨੇ ਤੁਮ ਕੋ ਬਿਦਤ ਸੁਨਾਈ, ਲਾਭ ਰੋਹਾਨ ਅਦਕਦ ਕਾਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਏ ਸਰਬ ਕੁਛ ਗੁਰ ਤੇ ਆਵੋ, ਬਸੋ ਤਹਾ ਕੇ ਇਤੋ ਬਸਾਵੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਵੱਲ, ਉਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਾਤਾਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿਆਂਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਮਦਮੇ ਆ ਜਿਓ। ਇਤੇ ਆਦਿਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਏ, ਸੁਣਤ ਧੀਰ ਮਨ ਕਛ ਟਿਕਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਉਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਐ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश, हे पूरन हे सर्व मैं पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब एक, हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे हो बनहार, हे संत कै सदा संग दारा आधार। हे ठाकुर हूँ दासरो मैं गुण गुण नहीं कोई, नानक दीजै नाम दान बरोए। आए प्रभ शरनागति कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन बसत होत निहाल। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच हुए, वाहिगुरु जी की फतेह है। विनाशन सोए, वाहिगुरु जी की फतेह है। विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वत